मिंट। जी सब तो पहला तुसी तस्वीरां देखियां होणियां कि किस तरीके दे नाल किसान सड़कां ते ने पंजाब दीयां वख-वख थावां ते, चाहे ट्रेनां होण उत्थे पटरी दे उत्ते बैठे हुए ने, शंभू बॉर्डर ते बैठे हुए ने। तां मेरा पहला सवाल यह है कि की इन्हां तस्वीरां नूं देख के सरकार कोई नवां फैसला लेगी? ਜਿਹੜਾ फैसला किसानों के हित 'ਚ है वो जारी रहेगा। मेरा सारे किसान वीरां ते भैणां नाल एक निवेदन रहेगा कि जरा ध्यान नाल सोचो ते पिछले 70-72 सालों देखो जे किसी सरकार ने उन्होंने हित 'ਚ कोई निर्णय लिता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिता, चाहे पहले अटल जी की सरकार है चाहे हुण मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार ने सत्ता दे विच आके जिहड़ी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 10 साल कांग्रेस ने उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की, मोदी सरकार ने आके उत्ते उन्होंने लागू किया। किसानों की लागत 50% उपरों उन्होंने पैसे देने की काम मोदी सरकार ने किया। जो पैसा 2014 च MSP का मिलता सी न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उदों ज़्यादा वृद्धि असी की साडी सरकार ने की है। किसानों के खात्यां 6,000 रुपया साल तो साडी सरकार ने पाना शुरू किया है, 2-2 हज़ार रुपये की किश्त पानी। खाद का कीमत घट साडी सरकार ने की, मोदी सरकार ने। असी सारे कदम किसानों के हित उठाए ने, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम या बाकियों उन्होंने राहत दी है। हुण असी जिहड़ा कदम उठाया है, इस बिल के आने नाल की होएगा, किसान जिहड़ा पहला केवल अपने लोकल मंडी तक सीमित सीगा, हुण लोकल मंडी जाना चाहे तो उत्थे भी जा सकता है। जो उस तो इलावा देश किते भी वो समान बेचना चाहता है, किसी भी व्यक्ति को बेचना चाहता है, किसी भी भाव से बेचना चाहता है, उहदे लई किसान पूरी तरह आज़ाद है। एक किसानों को आज़ादी मिली है कि अपनी खेती नूं किते भी बेच सकणगे। जो उन्होंने समान पैदा किया है, जो फसल पैदा की है, वो देश के किसी को नहीं बेच सकते। मेरा एक सवाल तुहाडे माध्यम तो है, जे कांग्रेस यही गल 2014 च कहंदी सी कि मंडियां तो बाहर भी बेचण की इजाजत असीं देवांगे, जे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके की है तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है? तो केवल पंजाब च विरोध क्यों है? मैं तुहाडे सामने गल रखना चाहता है, क्योंकि पंजाब च कांग्रेस ने जो किसानों ने वायदे किए सी वो अज तक पूरे नहीं कर पाई। कांग्रेस ने कहा सी असीं 3 दिन के अंदर खरीद का पैसा दवावांगे, 48 घंटे के अंदर सारे समान खरीदांगे। यह भी कहा सी कि मंडियों तो इलावा भी व्यवस्था बनावांगे, वो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। इन्होंने वायदे किए सी पिछले चुनाव तो पहले, हुण अगले चुनाव तो पहले कैप्टन साहब नूं लगदा कि मैं की शक्ल लैके विच जावांगा। मैं तुहाडे सामने रखना चाहता, तुसीं 2014 का एक वीडियो निकाल के देखो। अजय माकन जी, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं असी 11 मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस शासित राज्यों के नाल गल की, वो सारे तैयार ने कि मंडी एक्ट तो बाहर भी किसान अपनी फसल बेच सकता है। जो कांग्रेस 2014 कहती सी कि मंडी एक्ट तो बाहर, मंडियों तो बाहर किसान अपनी फसल बेचनी चाहिए, किसान को फायदा होएगा। जे अज मोदी सरकार ने किया तो अज विरोध क्यों कर दे कि राहुल गांधी उदों गलत सी कि अज गलत ने? जवाब तो देन। मैं तुहाडे सामने कुछ आंकड़े रख के दे रहे हैं। MSP कांग्रेस के टाइम तो जिंदी सी 2014 ओदी गेहूं दी, मैं एक मिनट दिओ मैनू बस। गेहूं की MSP 2014 तो अज 41% असी वधाई है, धान की MSP 43% वधाई है, मसूर की MSP 73% वधाई है, उड़द की MSP 40% वधाई है, मूंग की MSP 60% वधाई है, सरसों की MSP 52% वधाई है, अरहर की MSP 40% वधाई, चने की MSP 65% वधाई है, मूंगफली 32% वधाई। यह मोदी सरकार ने वधाई है, यह कांग्रेस ने नहीं वधाई। यह 5-6 साल साडी सरकार ने किया। तो जेडे 2 दिन पहले भी असी दाम दिते ने, जिहड़ी घोषणा की MSP की, वो साडी सरकार ने वधाई। MSP है, MSP रहेगी। किसान की जमीन अपनी है, किसान की जमीन अगे भी रहेगी। किसान केवल पहले मंडी तक बेचता सी, अगे मंडी च भी बेच सकता, मंडी तो बाहर भी बेच पाएगा। किसान 8.5% पंजाब च मंडी टैक्स देता है, उन्होंने टैक्स देने की लोड़ नहीं पैनी, वो बगैर टैक्स तो दुनिया च किते भी माल बेच सकता है। ਇਹਦਾ विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। अनुराग जी, ਜਿਹੜੇ शंके किसानों के ने उन्हां 'ਚ एक शंका यह है कि इस एक्ट दे विच MSP का जिक्र नहीं किया। केंद्र सरकार जरूर तुहाडे वल्लों भी, प्रधानमंत्री साहब वल्लों भी, खेतीबाड़ी मंत्री वल्लों भी लगातार यह कहा जा रहा है कि MSP जिहड़ी है नहीं खत्म की जाएगी। तो की एक लाइन अगर एक्ट दे विच लिख दी जाए
ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾरों ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 8.5% ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਨਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਣੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਣੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ? ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ 2017 ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆੜਤੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈਦਾ, ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆੜਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 3% ਉਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਵਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕੌਣ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੰਡੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਰਹੋਗੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਆੜਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੇਚੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਲ ਆੜਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆੜਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 140 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਫਸਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਬੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 250 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ 50 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਆਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 20-30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ यूपी बिहार या बाकी देश के बाकी कोने तो जोड़े मजदूर आते हैं ना आन तो पंजाब के किहड़े हिस्से खेती हो पाती। जदों यह आपदा आई तो मजदूर वापस चल पे, उदों की हाल होया पंजाब के खेतों का, हरियाणा की हाल होया। पहली गल है। दूसरी गल, जे ठेका होना है तो मैं पहले भी कहा फसल का होना है, खेत का जमीन का नहीं होना। जमीन किसान की किसान के नाम पर ही रहनी है, जिहड़ी फसल पैदा होएगी फसल ही बिकनी है। मान लो पंजाब के किसान ने, हरियाणा के किसान ने अपनी जमीन ठेके ते दे भी दी, कि अज ठेके ते नहीं देंदे? अज इस साल का 50-70 हज़ार का 80 हज़ार का ठेका होंदा होएगा तो उहदे की जमीन चले जाती? नहीं, वो फसल का ही ठेका होंदा है, बुआई का ही ठेका होंदा है, फसल कटाई तक का ही ठेका होंदा है। उस तो बाद जमीन किसान की होंदी है। ये साफ तौर पर लिखा है, मान लो किसानों की जमीन लिती भी किसी ने, तो जो आके कोई ट्यूबवैल भी लगाता है, कोई ड्रिप इरीगेशन सिस्टम भी लगाता है, तो वो जोड़ा खर्चा करना वो कंपनी आके करेगी या कोई ठेकेदार आके करेगा। जे किसान कहता मैंने हुण अगे ठेका नहीं करना तो जमीन किसान दी रहेगी, कागजां 'च पक्की किसान की जमीन है, कब्जा भी किसान का ही है। वो कंपनी या तो अपना ट्यूबवैल तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम कढ़ के लै जाए, जे नहीं लैके जाती तो ट्यूबवैल तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम या बाकी जो भी लगाया वो भी किसान का ही हो जाएगा। कोई एक भी व्यक्ति इस देश के विच किसान की जमीन नहीं हथिया पाएगा। यह भी कानून च प्रावधान किया तो मोदी सरकार ने पहले नहीं सीगा। यह सच्ची गल्लां तुसीं पहुंचाओ जनता तक। मैं चाहना तुसीं झूठ की है तो सच की है, आरोप की है तो सत्य की है, यह जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया का भी है। नहीं तो किसानों के कंधों पर रख के बंदूक चलाने का काम जिहड़ी कांग्रेस कर रही है, यह किसानों का नुकसान कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰਟਨਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਤਾ। ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰਜੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। देखो ਜਿਹੜੇ 6 साल सत्ता ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय भी रहा, उन्होंने जिम्मेदारी भी आई सी कि किसान जिहड़ी पैदावार करते हैं उन्हां च वैल्यू एडिशन किद्दां होवे, उहदे च कीमत होर किद्दां जुड़े, उहदी फूड प्रोसैसिंग किद्दां होवे, उहदे नाल किसान नूं होर कीमत किद्दां मिले। ये जिम्मेदारी किसी नूं दित्ती सी तां हरसिमरत कौर बादल जी नूं दित्ती सी कि किसानां दे जीवन च होर बदलाव लैके आउण। असीं जे पिछले 6 सालां च मोदी सरकार ने खाद दी कीमतां घट कीतियां, किसानां लई पहले तो ज़्यादा पैसा बैंकों तो दिलाया, किसानां नूं सीधे बैंक खाते 6-6 हज़ार रुपया साल का उन्होंने खाते च पा के देना शुरू किया। देश के 10 करोड़ किसानों नूं 95 हज़ार करोड़ रुपया साल का मोदी सरकार ने दिता। कोई इस गल का विरोध कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किता है। अनाज जी फिर हरसिमरत कौर बादल या अकाली दल विरोध क्यों कर रहे हैं? जो हरसिमरत कौर बादल होरां ने इत्थों तक कह दित्ता कि मैं कैबिनेट दे विच लगातार विरोध कर रही थी कि हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट च विरोध कर रहे सी। देखिए जिहड़े हरसिमरत कौर जी नूं अपनी गल, जे हरसिमरत कौर जी कैबिनेट च विरोध कर रहे सीगे तां उन्हां नूं पार्लीमेंट च बिल आउण तक दा इंतजार क्यों करना पिया? जे कैबिनेट च विरोध कर रहे सी, कैबिनेट ने उदों निर्णय लिता, पूरी देश च आपदा दी महामारी
ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ਪਲੱਸ 50% ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ 96000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, MSP ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ MSP ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਮ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ APMC ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਪਾਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਨਾਜ ਜੀ, 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਚੁਣਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜੇ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, MSP ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ 40% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 73% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 72 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ 8.5% ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆੜਤੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ TV18 ਨੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ MSP ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਛੋਰਾ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਛੋਰਾ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਦੇਖिए ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਮਪੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 1948 ਚ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक शाहू हुक्म दे के, फरमान दे के उन्होंने करता, लेकिन ट्रस्ट रजिस्टर नहीं कराया। 72 साल हो गए ट्रस्ट रजिस्टर नहीं होया। की प्रधानमंत्री नैशनल रिलीफ फंड ते कांग्रेस के अध्यक्ष का होंदा कोई तुक बनता है? उत्थे मैंबर सोनिया गांधी, राजीव गांधी, बाकी सारे पहले रहे। इन्होंने की किया, प्रधानमंत्री नैशनल रिलीफ फंड च अपना बंदा रखते सी कांग्रेस प्रेजिडेंट, उत्थों पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन नूं दिंदे सी, जिहड़ा गांधी परिवार का अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10-15 ਹੋਰ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਗਾਂਧੀਆਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਸ ਚਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।